স্যার তাহলে আপনি রেকর্ড করলে আমাদের পেয়ে গেলেই সুবিধা হয়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. Already 13 participants have joined, so let's start the class. Uh, Now, in the first semester, I think you have exposed to some sort of engineering related to illumination engineering, isn't it? So, what are the subjects you have studied in the first semester? Sir, we have three papers. First one was about light source and luminaires. Second one is about lighting code, and the third one was fundamental of illumination. Okay. So that means different subjects you have studied on illumination. So that means you got some exposure on illumination. Actually, I am not the expert in illumination engineering. My background is different. If you know that is better. Actually, I am not. My background is not illumination engineering. I belong to a different section called machines and drives. That is a specialized section in electrical engineering. Now, why I am here to teach you? Actually, the name of this subject is renewable energy based lighting system. Now, this subject has two parts. I think another part already sir has taken some classes, isn't it? Any class has been started for the other part? No, sir, the class has not started Huh? yet. Did you contact? I think from next week, Okay. sir will take our class. Who will be taking your class? Sorry, sir. Who will be taking your class? AK sir will take the other Okay, part sir. of this class. AKS, Arindam Kumar Shil sir. Okay, so Arindam Kumar Shil sir will take the other part of this class. That is the renewable energy resources. Like you all know that what are the renewable energy sources? What are the renewable energy sources? What are the major? Because there are many. Solar and wind. Solar and wind. Okay, solar and wind is the renewable energy sources. Okay. Now, can you tell me that how much percentage of energy uh, from our India we contribute to the total power demand from these renewable energy sources? Any idea? How much percentage of energy? Sir, near about 22%. 22%. I mean, total energy. In India. Hmm? Are you sure? No, sir, not sure. It's a huge. If it is 22%, it's a huge. Okay. Anyway, but my opinion is not that much. But obviously, some organizations, some government organizations claim that, but it is not that because there is specific issues related to this renewable energy sources. Now, the one of the issue is the renewable energies are not well predicted. Like we don't know the wind speed will be uh, what what speed will get at what time for the wind energy. Okay, obviously there is some prediction, but it's, it's not matched with the
exact prediction, isn't it? সবসময় কি যা প্রেডিক্ট করা হয় তাই কি উইন্ড স্পিড পাওয়া যায়? যায় না। সিমিলারলি সোলারের ক্ষেত্রেও একই জিনিস আমরা বলতে পারি, যে যখন যেই রেডিয়েশনটা পাওয়ার কথা সেই রেডিয়েশন আমরা নাও পেতে পারি, তাই না? There may be some obstruction, there may be some cloud, and the cloud may be some local cloud. Okay, তো সেই জিনিসগুলোর জন্য সবসময় যে আমরা we can predict the how much source we get from this renewable. Okay, and why that is required? If it is not predicted, then what will happen? যদি আমরা প্রেডিক্ট নাও করতে পারি, তাহলে যা আসছে তাই আমরা ইউজ করব, তাই না? So what is the problem with that? If we don't, if we can, if we can't predict beforehand, do you have any idea? আমরা যদি আগে থেকে প্রেডিক্ট না করতে পারি যে how much energy we'll get next day from solar or wind, then what kind of problem we may face? স্যার মানে যখন আমরা পাওয়ারটা জেনারেট করি তখন একটা আগে থেকে লোড ফিক্স থাকে যে দিনের বেলায় কত হবে কি রাত্রে বেলায় কতটা আমাদের লোড কনজাম্পশন হবে, তো সেই মতো আমাদের জেনারেশনটা দরকার, আদারওয়াইজ মানে হিউজ পরিমাণ লস হবে, তো সেটা মোটেও বেনিফিশিয়াল না। Huge পরিমাণে লস হবে। লসটাকে মিনিমাম মানে ইকোনমিক লোড ডিসপ্যাচের জন্যই আমরা Okay. Any others comment? You know, we have a government organization called Power Grid Corporation of India Limited, PGCIL. Have you heard the name? yes And they have a different regional load dispatch centers, RLDCs. So, are you aware of this? yes sir, eastern region, western region. Okay. What do they do? এই যে আরএলডিসি গুলো আছে, যে রিজিওনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার, পিজিসিআইএল, তাদের কাজটা কি জানো? স্যার ওই একটা সেন্ট্রাল গ্রিড করে রাখা, যে এরিয়াতে আমার পাওয়ারটা রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, যদি সেই এরিয়াতে পাওয়ার মানে লোড যদি কম হয় তখন আমরা ওটা বলো। যাতে প্রবলেমটা না হয় সেই জন্য আমরা এটা করতে পারি। Actually, the problem is in the origin itself. মানে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা এমন একটা এনার্জি, you cannot store it, at least in a large volume. Okay, so how much you require, in that basis you have to generate. মানে যতটা তোমার দরকার ততটাই তোমাকে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে হবে। ওকে, মানে তুমি বেশি বা কম করতে পারো না। বুঝতে পেরেছো? যদি তুমি বেশি জেনারেট করো তাহলে তোমাকে বুঝে যেতে হবে, তাহলে আগে থেকেই সেটা ডিক্লেয়ার করতে হবে, এবং সেইটা অন্য কোথাও যদি মানে ইউজ করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। আদারওয়াইজ তুমি যদি কম জেনারেট করো তাহলে কোনো একটা পার্টিকুলার লোডকে সেট করে দিতে হবে, মানে লোড শেডিং করতে হবে। ওকে, মানে প্রয়োজনের বেশি বা কম কিন্তু ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা যায় না। কেন যায় না? Those who are from electrical engineering background, they should know this. Why we can't generate more electrical energy than the demand?
ওকে, তো সেইটা বুঝতে হবে যে কেন আমাদের বেশি জেনারেট করা যায় না। The important thing is the frequency. You know what is the frequency in our country? 50 hertz. 50 50 hertz. hertz. Now, at this point of time, suppose we are having 50.05 hertz. Now, if I measure the same frequency at Kanyakumari, at this particular point of time, what frequency I will get there? The same frequency. Okay, so if I measure the frequency at Kashmir, at Gulmarg, there also I will get the same frequency at the same point of time. How it is possible? It's a huge distance, isn't it? বুঝতে পারছো এখান থেকে কন্যাকুমারী কত দূর, এখান থেকে গুলমার্গ কত দূর? সেখানেও আমি একই ফ্রিকোয়েন্সি পাবো একই পয়েন্ট অফ টাইম। এটা কি করে সম্ভব? বিকজ we now have in India one nation, one grid. Okay, so previously we had three grids, like northern grid, central grid, and southern grid. Now we have one nation, one grid. So everywhere the frequency remains the same. Now, how it is decided that how much frequency, and that band of this frequency is very strict. So that means maximum 1 to 2% tolerance band is there. তার চেয়ে বেশি যদি ফ্রিকোয়েন্সি হয়ে যায় তাহলে কি হবে? So grid frequency cannot exceed or exceed that particular band. Okay, so if it tries to exceed that band, what will happen? Any idea? স্যার সিস্টেমের মধ্যে হারমোনিক জেনারেট হবে। No, the grid সিস্টেমের will মধ্যে the হারমোনিক grid will জেনারেট be হবে, shut down. এফিশিয়েন্সি কমে যাবে, বিভিন্ন The grid will be shut down. রেট উইল বি The total India will be blackout. It's not a matter of joke. It is true. If we can recall, 7-8 years back, this type of situation occurred in our country. সেদিন পুরো ইন্ডিয়ার কোথাও পাওয়ার ছিল না। Okay, so the frequency is very important thing. Frequency কিন্তু একটু এদিক ওদিক নড়চড় হবে না, যে ব্যান্ডটা বলা আছে সেই ব্যান্ডের মধ্যে থাকবে, আদারওয়াইজ ইন্টারলকিং বলে দেবে যে will be total grid will be shut down. Okay, তো এই যে ব্যাপারটা তাহলে যে যে কারণে এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়তে পারে বা কমতে পারে সেটা তোমরা পড়েছো power system that you have studied under load frequency control. Okay, so can you recall this load frequency control? I'm just asking, মানে সবার যে মনে রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই, মানে এটা বোঝার দরকার আছে যে কেন রিনিউয়েবল এনার্জিটা এত সময় লাগছে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে। মনে আছে কারোর লোড ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোল ব্যাপারটা? স্যার মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের একটা আমি ছোট্ট একটা গল্প বলি। গল্প না, এটা জাস্ট ফ্যাক্ট, তোমরা জাস্ট মাঝে মাঝে আমাকে অ্যান্সার দিও। ধরো
একটা ছেলে দৌড়চ্ছে, দৌড়চ্ছে দৌড়চ্ছে দৌড়চ্ছে, তো আর পিঠে একটা ব্যাগ আছে। হ্যাঁ, ব্যাগে কি আছে না, ব্যাগে একটা চটি বই আছে। সেই ব্যাগটা নিয়ে ছেলেটা দৌড়চ্ছে, ঠিক আছে। এবার সেই দৌড়ানোর সময় আমি কি করলাম, ওর ব্যাগের মধ্যে একে থেরেজা বিএল থেরেজা 4টে ভলিউম ভরে দিলাম। তাহলে কি ও একই স্পিডে দৌড়াতে পারবে? কি মনে হয়? না, লোড স্পিডটা কমে যাবে। স্পিডটা কমে যাবে, তাই কি? আচ্ছা 4টে না, আমি 2টো ভলিউম ভরে দিলাম, হ্যাঁ স্যার। একটু কমিয়ে দিলাম, ধরো 2টো ভলিউম বললাম। মানে ছেলেটা দৌড়াচ্ছে, দৌড়াতে মানে থামাইনি কিন্তু আমি কিন্তু ওকে থামাইনি। ওই দৌড়তে দৌড়তেই কিন্তু আমি ওর ব্যাগে 2টো বই আমি ভরে দিয়েছি। তাহলে কি হবে? একটু ভাবার চেষ্টা করো, কি হতে পারে। চোখে সেম স্পিড মেনটেন করতে আরো বেশি জোরে ছুটতে হবে। বেশি জোরে না আগের তুলনায় ছুটতে একটু হবে মানে বেশি ছুটতে হবে। বুঝলাম না, এটা কি করে? বেশি জোরে ছুটলে তো বেশি স্পিড মানে পেতে। আগের স্পিড না, আগের যে স্পিডটা যদি মেনটেন করতে, হ্যাঁ তাহলে ওকে একটু বেশি মানে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে, হ্যাঁ, মানে এফোর্ট বেশি বেশি দিতে হবে, বেশি এনার্জি, বেশি এফোর্ট দিতে হবে, কারেক্ট। মানে এফোর্ট ওকে দিতে যদি হবে। আগের স্পিডে দৌড়তে হয়, আমি ধরে নিচ্ছি যে আগের স্পিডেই হচ্ছে, মানে এটা যেহেতু একটা ধরো কম্পিটিশন, এটা ওকে আগের স্পিডেই দৌড়াতে হবে। তো তাহলে ওকে আরো বেশি এনার্জি ডেলিভার করতে হবে, আরো বেশি এফর্ট ডেলিভার করতে হবে, তাই তো? কিন্তু সে তো করলো, কিন্তু মানে সঙ্গে সঙ্গে কি সেটা হবে? দেয়ার উইল বি আ ট্রানজিয়েন্ট ফেজ, তাই না? যেই মুহূর্তে আমি ওর ব্যাগে 2টো বই ভরে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ওর স্পিডটা কিন্তু রিটার্ড করবে কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার ও রিটার্ড করা মানে স্পিডটা কমে যাচ্ছে, আবার ওটা ও অ্যাক্সিলারেট করে ওই স্পিডে, আগের স্পিডে রিচ করার চেষ্টা করবে উইথ মোর এনার্জি অ্যান্ড মোর পাওয়ার, তাই তো? কি বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এবার ও 2টো বই নিয়ে দৌড়চ্ছিল, দৌড়াতে 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 একটা জায়গায় গিয়ে আমি কি করলাম, 2টো বই তুলে নিলাম আবার। তাহলে কি হবে? তাহলে ঠিক উল্টো ব্যাপারটা হবে না, নাকি কি হবে? অ্যাক্সিলারেট করতে। হ্যাঁ, মানে হট করে সে খালি হয়ে গেল, সে তো নিজে বুঝতে পারছে না পেছন থেকে কে তুলে নিচ্ছে না নিচ্ছে না। হট করে সে ব্যাগটা যে খালি হয়ে গেল, তার জন্য হট করে ওর স্পিডটা বেড়ে যাবে না? কিন্তু আগের স্পিডে পৌঁছতে গিয়ে হ্যাঁ আরো তো ওকে হ্যাঁ তখন স্যার, বেড়ে যাবে। এনার্জিটা বা পাওয়ারটা কমিয়ে দিতে হবে, তাই তো? তো এইটা যে কোনো সিস্টেমের জন্য ট্রু। তাহলে আমাদের এখানে যে সিস্টেমটা আছে, সেটা ধরো একটা জেনারেটর। এই জেনারেটরের ওপর আমরা একটা লোড দিচ্ছিলাম। এবারে হট করে যদি এই লোডটা বেড়ে যায়, তাহলে কি হবে? জেনারেটরের ইনপুট কি আছে? ইনপুটটা আসছে টারবাইন থেকে, তাই না? নর্মালি আমরা যদি মেকানিক্যাল ইনপুট দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ, টারবাইন থেকে একটা প্রাইম মুভার, জেনারেটরে যে ইনপুটটা হ্যাঁ সেই দেওয়া হচ্ছে টারবাইনের। মেকানিক্যাল। এবার যখন লোডটা বাড়লো তখন কি হবে? টারবাইনটা তো একটা মেকানিক্যাল সিস্টেম। তো ইলেকট্রিক্যালি লোডটা যে যতটা ফাস্ট বাড়তে পারে, মেকানিক্যালি জিনিসগুলো অতটা ফাস্ট চেঞ্জ হয় না। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। The electrical time constants are quite less. Time constants are quite less compared to the mechanical time constant.
ইলেকট্রিক্যালি যত তাড়াতাড়ি একটা জিনিস চেঞ্জ হতে পারে, মানে ধরো আমার কাছে একটা আরএল সার্কিট আছে, তার মধ্যে দিয়ে আমি একটা কারেন্ট পাঠালাম, জাস্ট একটা ভোল্টেজ আর সোর্স আছে, হ্যাঁ ভোল্টেজ সোর্স, আর এখানে একটা সুইচ আছে। যেই মুহূর্তে আমি সুইচ দেবো, ইন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড দ্য কারেন্ট উইল ফ্লো। কিন্তু আমাকে যদি একটা জিনিসকে রোটেট করাতে হয় বা ঘোরাতে হয়, ইট উইল টেক সাম সেকেন্ডস। ধরো একটা ফ্যান, আমি যে মুহূর্তে সুইচ দিলাম, সেই ফ্যানটা ফুল স্পিডে রিচ করতে কত সময় লাগবে? ইন দ্য অর্ডার অফ সেকেন্ডস, তাই না? আর এখানে কত টাইম লাগবে? ইন দ্য অর্ডার অফ মিলি সেকেন্ড অর মাইক্রো সেকেন্ড, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ইন্ডাকটেন্স ভ্যালু। তাহলে ইলেকট্রিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্ট মানে কি না, ওর ফুল স্পিডে বা ফুল ভ্যালুতে রিচ করতে যে সময়টা লাগবে, সেটা কিন্তু মেকানিক্যাল টাইম কনস্ট্যান্টের চেয়ে অনেক কম। তাহলে যে মুহূর্তে লোডটা বাড়লো, সেই মুহূর্তেই যে টারবাইনের ইনপুট বেড়ে যাবে কমে যাবে সেইটা আমরা বলতে পারবো না। Turbine will take, or the mechanical system which is in the background of this generator will take some time to modify its value. যেই মুহূর্তে এই লোডটা বাড়িয়ে দিলাম আমি, সেই মুহূর্তে কি হবে না, সেই মুহূর্তে এই পাওয়ারটা কিন্তু সেম রয়েছে। তাহলে সেম পাওয়ার মানে মেকানিক্যাল পাওয়ারটা সেম, এখানে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারটা বেড়ে গেছে। যখনই এই পাওয়ারের ডিফারেন্সটা আসবে, তখনই সেখানে রিটার্ডেশন হবে। বুঝতে পেরেছো? ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ডিমান্ড ইজ মোর, বাট দ্য মেকানিক্যাল পাওয়ার delivered is less, তাহলে there will be some retardation. যখনই রিটার্ডেশন হবে, যখনই এই স্পিডটা ফল করে যাবে, তখন কি হবে? তখন ফ্রিকোয়েন্সিটা ভ্যারি করবে। কেননা ফ্রিকোয়েন্সি, আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মুলা জানি, কি বলো ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মুলা? 1/t 1/t time period. আরে বাবা, in terms of synchronous speed. Sir, ns equal to 128 by p. 120 ns equal to 128 by p. I'm not asking ns. Oh, anyway, so this is pn by 120. ওকে, ধরো এনএস টা আগে ছিল কত? এনএস টা আগে ছিল 1500 আরপিএম, যখন কোনো ডিস্টারবেন্স ছিল না। ওকে, আর ধরো টিটা ছিল 4, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কত ছিল? বলো তাড়াতাড়ি, এত টাইম লাগালে হবে না। Whether my voice is breaking? 50 hertz. Okay, so it's 50 hertz, correct. না স্যার শোনা যাচ্ছে। Okay, so it's 50 hertz. তো যেই মুহূর্তে এই স্পিডটা কমে যাবে, সেই মুহূর্তে এটা 50 hertz থাকবে না, 50 hertz থেকে কমে যাবে, as simple as that. So that means the frequency is related to the speed of the generator which we are getting from the turbine, because turbine এর শাফটটাই তো জেনারেটরের সাথে কাপল করা আছে মেকানিক্যালি, তাই না? তাহলে যে মুহূর্তে স্পিডটা কমে যাবে, ফ্রিকোয়েন্সিটাও কমে যাবে। তাহলে সেটা তো আমি বেশিক্ষণ অ্যালাউ করতে পারি না। দিস ক্যান বি অ্যালাউড ফর ফ্র্যাকশন অফ টাইম। সো হোয়াট শুড আই ডু? আমাদের কি করা উচিত? আমাদের তাড়াতাড়ি রেসপন্ড করা উচিত মেকানিক্যাল সিস্টেমের এন্ডে, ঠিক আছে? তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা সিগন্যাল গেল, গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এই মেকানিক্যালের পাওয়ারটাকে বাড়িয়ে দিল। একটা ভালভ থাকে, সেই ভালভটা ওপেন করে দিল যাতে আরো বেশি স্টিম টারবাইনে ধাক্কা খায়, করে পাওয়ারটাকে বাড়াতে পারে। মানে স্টিম ফ্লোটা বেড়ে গেল, ওয়াটার টারবাইন হলে ওয়াটার ফ্লোটা বেড়ে গেল, ঠিক আছে? তাহলে এখানে পাওয়ারটাকে বাড়িয়ে দিল। যে পাওয়ারটাকে বাড়িয়ে দিল, তখন কি হলো? তখন আবার ফ্রিকোয়েন্সিটা আগের জায়গায় ফিরে আসার চেষ্টা করবে। So this type of control system is called the load frequency control.
মানে লোড বাড়লেই ফ্রিকোয়েন্সি কমার চেষ্টা করবে, আবার ঠিক উল্টোটা, যদি লোড হট করে কমে যায় তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার চেষ্টা করবে। আর একটা জিনিস প্রথমেই বলেছি যে ফ্রিকোয়েন্সি লিমিটটা যেহেতু খুব অল্প, তাহলে আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে যেটুকানি কারেকশন করার দরকার খুব অল্প সময়ের মধ্যে কারেকশনটা করতে হবে, না হলে কিন্তু সিচুয়েশন উইল বি আউট অফ কন্ট্রোল, যেটা বললাম হয়েছিল আজ থেকে 7-8 বছর আগে। তো এরকম একটা সিচুয়েশন গত বছরও হওয়ার একটা চান্স ছিল, কিন্তু পাওয়ার গ্রিডের লোকেরা সারা রাত সেটাকে সামাল দিয়েছে, সারা দিন ধরে সামাল দিয়েছে, দিয়ে সেই জিনিসটাকে রুখতে পেরেছে। তোমরা আশা করি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কোন দিনটার কথা আমি বলছি। সুতরাং আমার মনে হলো যে পুরো ইন্ডিয়া আমি মানে মানে সুইচ, সমস্ত লাইট সুইচ অফ করে দেবো আর কারো কোনো সমস্যা হবে না, সেটা কিন্তু নয়। মানে আমার যদি মনে হয় যে আমি এনার্জি কনজাম্পশন কমানোর জন্য সমস্ত লাইট অফ করে দেবো, ফ্যান অফ করে দেবো, ইন্ডিয়াতে সবাইকে একই জিনিস বলবো একই সময়ে করার জন্য, এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু গ্রিড শাটডাউন হয়ে যাবে, এবং গ্রিড শাটডাউন হলে সেটাকে তুলতে মিনিমাম 24 আওয়ার্স টু 48 আওয়ার্স লেগে যাবে। ওকে, তো এইটা একটা কিন্তু কর্মযোগ্য বলতে পারো তোমরা, যে এই যে ব্যালেন্সিংটা বিটুইন দ্য জেনারেশন অ্যান্ড ডিমান্ড, এই ব্যালেন্সিংটা কিন্তু অহরহ আমাদের প্রচুর লোক, আমাদের দেশের প্রচুর লোক এটার পেছনে খেটে চলেছে। প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা ঠিক হয় আফটার 9 আর শিডিউল ইজ জেনারেটেড, সেখানে বলা থাকে যে এতগুলো পাওয়ার প্ল্যান্ট, এতগুলো জেনারেটিং স্টেশন এতটা পাওয়ার জেনারেট করবে, আর এতটা হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড। এই ব্যালেন্সিংটা করে যেতে হয় সবসময়। এবার এই ব্যালেন্সিংটা তখনই সম্ভব যখন আমার কাছে প্রেডিক্টেড জেনারেশন আছে, মানে জেনারেটিং স্টেশনের জেনারেশনটা আমার কাছে প্রেডিক্টেড। একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে কতটা জেনারেট করবে, কতটা আমি কয়লা পোড়াবো, এইগুলো হচ্ছে আমার কাছে প্রেডিক্টেড। কিন্তু আমি একটা উইন্ডের ক্ষেত্রে বলতে পারি না যতই আমি প্রেডিক্ট করি এটা কখনোই সেই প্রেডিকশনটা যে একদম হুবহু মিলে যাবে এটা আমরা বলতে পারি না। ওকে, সোলারের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। So that is the main problem for the integration with the power grid. So the renewable energy has inherent problem of integration with the normal power grid. Have you understood this problem? মানে renewable energies are always welcome, এটা নিয়ে আমার কোনো মানে ডাউট কিছু নেই, কিন্তু grid instability is the main issue behind that. আশা করি স্যার আরো ভালো করে এই জিনিসটা পড়াবেন তোমাদের। আমি কি একটু বোঝাতে পারলাম যে গ্রিড ইনস্টেবল, মানে ইনস্টেবিলিটিটা কেন আসতে পারে? ওকে, তো স্যার বলছি রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে এই লোড বাড়লে তাহলে এখানে তো টারবাইনে মানে এখানে তো ফ্রিকোয়েন্সিটা ফল করছে, টারবাইনে আমি যদি আরো ইনপুট দিই স্টিম, তাহলে আমি লোডটা কিন্তু করতে পারবো। তাহলে রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে এরকম তো হবে না, এরকম তো পসিবল না। পসিবল না, ঠিক তাই, রিনিউয়েবলের ক্ষেত্রে এটা পসিবল না। তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে, তাহলে কিছু লোড তোমাকে অফ করে রাখতে, মানে কিছু সোর্স, মানে কিছু প্যানেল তোমাকে অফ করে দিতে হবে, সেটা প্রয়োজনই তুমি সুইচ অন সুইচ অফ করবে, এইভাবে মানে আনইউটিলাইজড রাখতে হবে, সেটা ভাবতে হবে। দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইমপ্লিমেন্টেশন। ইমপ্লিমেন্টেশন ওকে স্যার। তো মানে মেন সমস্যাটা এখানে যেটা, দ্য মেইন প্রবলেম ফর ইলেকট্রিসিটি ইজ ইলেকট্রিসিটি ক্যানট বি স্টোরড ইন এ বাল্ক ভলিউম। এবার তোমার মনে হতে পারে স্যার তাহলে তো ব্যাটারি আছে, ব্যাটারি কেন স্টোর করছি না? তো ব্যাটারি ইজ নট আ গুড সলিউশন ফর স্টোরিং এনার্জি। তো আমরা আরো অনেক কিছু দিয়ে চেষ্টা করেছি। তোমরা হয়তো পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্ল্যান্টের নাম শুনেছো তোমরা? হ্যাঁ স্যার। আরো কি ওদিকে বাড়ি আছে পুরুলিয়া ওয়েস্টার্ন? স্যার আগের দিন ম্যাম বলছিলেন। ওকে,
পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্ল্যান্টে যেটা চেষ্টা করা হয়েছিল যে আমরা তো ইলেকট্রিসিটি যদি এক্সেস জেনারেশন হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব, সেটাকে তো স্টোর করতে পারছি না, তাহলে কি করতে পারি? তো এক্সেস যদি জেনারেশন হয়ে যায় তাহলে আমরা একটা পাম্প চালিয়ে আমরা জলটাকে একটা হায়ার অল্টিটিউডে তুলে দিলাম। আবার যখন আমার ডিমান্ড বাড়বে তখন আমি ওই হায়ার অল্টিটিউডের যে পোটেনশিয়াল ওয়াটারের যে পোটেনশিয়াল এনার্জি সেটাকে কাজে লাগিয়ে আবার আমি ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করব। মানে বেসিক্যালি দ্য ইলেকট্রিসিটি ইজ বিং স্টোরড অ্যাজ এ পোটেনশিয়াল এনার্জি। এইভাবে একটা ভাবার চেষ্টা হয়েছিল, যদিও এটা একটা ভীষণ এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ইজ ভেরি কস্টলি কম্পেয়ার টু দ্য এফিসিয়েন্সি ইউ আর গেটিং। এটা পাম্প চালাতেই তো তোমার প্রচুর ইলেকট্রিসিটি ওখানে নষ্ট হয়ে যাবে। তো এইভাবে বিভিন্ন রকম ভাবে বিভিন্ন সময় আমরা ভাবার চেষ্টা করছি যে কিভাবে ইলেকট্রিসিটিটাকে স্টোর করা যায়। ব্যাটারি ইজ অ্যানাদার সলিউশন। So we'll also go through the lectures on storage batteries in this class. So battery is at a solution, but that is a very small scale storage. You cannot think about the megawatt hour. Okay, so সেটা হচ্ছে ছোট খুব, মানে actually the batteries are used for the portable devices. Okay, sometimes we also manage some with some backup power like the captive power plant. Okay, তো এইভাবে বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা এটাকে একটা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু প্রবলেমটা কিন্তু প্রবলেম থেকে যাবে, মানে থেকে গেছে আর। তো যাই হোক, তো সব সময় যে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জিটাকে গ্রিডের সাথে ইন্টিগ্রেট করি তা নয়। কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে রিনিউয়েবল এনার্জি যেটা আমরা আইল্যান্ডিং মোডে ইউজ করি। আইল্যান্ডিং মোড বলতে কি না, আমার যা রিকোয়ারমেন্ট, আমার ধরো আমার বাড়িতে একটা রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে ইলেকট্রিসিটি, সেইটা আমি পার্ট অফ দ্যাট রিকোয়ারমেন্ট আই এম ক্যাটারিং বাই দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স। গট মাই পয়েন্ট? ধরো আমার বাড়িতে টোটাল ডিমান্ড হচ্ছে 2.5 কিলোওয়াট। তো আমি কি করব না, আমি ওই 0.5 কিলোওয়াট মানে 500 ওয়াট I will cater by the renewable energy sources like the solar plant. Suppose you have installed a rooftop solar power plant on your house. So you just cater at least 500 watt from that rooftop power plant. And rest of the power you just cater from the normal power supply. তাহলেও কিন্তু তুমি একটা রিবেট পাবে। রিবেট বলতে কি, তোমার বিলটা নিশ্চয়ই কম উঠবে, তাই তো? বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? এইরকম একটা চিন্তা ভাবনা হয়েছে, মানে হয় যেটা হচ্ছে তোমার, এটা কিন্তু আমি বলছি এটা কিন্তু গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নয়। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ধরো আমার বাড়িতে যে কটা লোড আছে, যেমন রেফ্রিজারেটর, এসি, লাইট, ফ্যান, বিভিন্ন জিনিস, তার মধ্যে আমি কিছু লোডকে আইডেন্টিফাই করলাম। মানে ধরো প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে টিউব লাইট আছে আর একটা করে এলইডি ল্যাম্প আছে। ধরো আমি এলইডি ল্যাম্প গুলোকে সেগ্রিগেট করলাম, মানে আলাদা করলাম, মানে তার একটা আলাদা ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক হলো। মানে সেটা কিন্তু নর্মাল যে লাইনে পাওয়ার আসছে সাপ্লাই থেকে সেই লাইনে থাকলে হবে না, সেটাকে পুরোপুরি আলাদা একটা ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক করতে হবে। মানে ধরো যেখানে যত বাড়িতে যত এলইডি ল্যাম্প লাগিয়েছি সেইগুলো আলাদা একটা ওয়্যারিং করলাম করে, সেইটা হচ্ছে আমার একটা মানে সেপারেটলি আইডেন্টিফাইড লোড। সেটা ম্যাক্সিমাম রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে 500 ওয়াট। সেই 500 ওয়াটটাকে আমি ক্যাটার করছি কিন্তু সোলার দিয়ে।
এটাকে বলতে পারো তোমরা আইল্যান্ডিং মোড অফ ইউজেস। মানে তোমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হলো না, তুমি একটা আলাদাভাবে সেটাকে তুমি ইউজ করলে তাতে কিন্তু তুমি আলটিমেটলি তোমার বিলে একটা ছাড় পাবে। পাচ্ছই, কেননা তুমি তোমার আগের বিলিং যা আসবে, এখন বিলিং তো কম আসবে, কেন তুমি অনেকটাই পাওয়ার তো সোলার থেকে দিচ্ছ। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে যদি সোলার ইউজ করো তাহলে কিন্তু তোমরা শুধু ডে টাইমেই পাওয়ারটা দিতে পারবে, not in the evening or night. If you want to cater the same load during the evening or night, then again you have to go for the storage batteries. বুঝতে পেরেছো? তোমরা যদি চাও যে রাত্রের বেলাও আমরা দেব, সেক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু স্টোরেজ ব্যাটারিজে যেতে হবে, এবং স্টোরেজ ব্যাটারিজটা একটা আলাদা এক্সপেন্ডিচার, আলাদা একটা খরচ, তার আলাদা মেইনটেনেন্স কস্ট আছে, এবং the life of the storage batteries are maximum 5 years. Okay, তোমার যদি মনে হয় এটা feasible, you can go for that. If you don't think it is feasible, you can just use that other mode. Nowadays we are not, most of the rooftop power plant people are not going for this storage batteries mode. They are using just the islanding mode. Okay, বুঝতে পারলে যে without grid integration also how we can effectively use the renewable energy sources. Okay, এটা তুমি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে করতে পারো। এবার তোমার যদি মনে হয় যে আমার ওইসব বাড়িতে আলাদা আলাদা করে ওয়্যারিং করার দরকার নেই, আমি গ্রিড ইন্টিগ্রেট করব। গ্রিড ইন্টিগ্রেট করা মানে কি না, যে রুফটপ, তোমার বাড়ির রুফটপে যে সোলার এনার্জিটা আসছে সেটাকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করার পর যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা তুমি জেনারেট করছো সেটা ডাইরেক্ট তুমি গ্রিডে দেবে। তো সেটা কিভাবে সম্ভব? প্রথম কথা হচ্ছে সেটা এখনো অবধি আমাদের এই শহরে সম্ভব নয়। তার কারণ হচ্ছে দ্যাট ইজ পসিবল ইন কেস অফ 3-phase কনজিউমার। সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, আর আমরা সবাই তো সিঙ্গেল ফেজ কনজিউমার। সেই রেগুলেশনটা এখনো আসেনি। তো যে রেগুলেশন আছে তাতে 3-phase লাইন হলে আমরা করতে পারি। ধরো আমার কাছে 3-phase লাইন আছে, ধরো আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির রেসপেক্টে ভাবি, না যাদবপুর ইউনিভার্সিটি 3-phase লাইন আছে। তো আমার মনে হলো যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির একটা কোনো একটা বিল্ডিং আইডেন্টিফাই করে, ধরো রবীন্দ্র ভবন এর মাথায় আমি অনেকগুলো সোলার প্যানেল বসিয়ে দিলাম, সেখান থেকে কিছু ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করার পর ডাইরেক্টলি আমি গ্রিডে ইন্টিগ্রেট করব। তো সেটা কিভাবে করব? না জাস্ট গ্রিডে কানেক্ট করে দেবো, তাতে আমার বিলিং এ কিভাবে আমি রিবেট পাবো? তার কারণ হচ্ছে তুমি যে ইলেকট্রিসিটিটা জেনারেট করছো, তোমার যে নর্মাল মিটার যেটা ইউটিলিটি থেকে ইনস্টল করে দিয়ে গেছে, সেই মিটার কি করে বুঝবে যে তুমি কতটা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করছো? গট মাই পয়েন্ট? কি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। তো হ্যাঁ, সেটা স্যার। কি করে বুঝবে বলো যে যে তুমি এতটা জেনারেট করছো আর এতটা কনজিউম করছো? সেই হিসেব নিকেশ করার জন্য তো ওই মিটারটা বসে নেই। ওই মিটারটা তুমি কেন লাগিয়েছো? বা স্মার্ট মিটার ইউজ করা। হ্যাঁ, স্মার্ট মিটার ঠিক নয়, it is called the input export meter. So you should install, actually the import export meters are installed by the utility itself. So beforehand you have to apply for that. তাহলে নর্মাল যে মিটার আছে সেই মিটার থাকা অবস্থায় তুমি যদি ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করো, তাহলে যেটা হবে, ধরো তুমি 2 কিলোওয়াট কনজিউম করছো আর 5 কিলো মানে 0.5 কিলোওয়াট জেনারেট করছো, তাহলে তোমার বিলিং কত হওয়া উচিত?
1.5 কিলোওয়াটের জন্য, কিন্তু নর্মাল মিটার যদি হয় তাহলে তোমার বিলিং আরো বেড়ে যাবে, মানে একটা প্লাস হয়ে যাবে, মানে 2.5 কিলোওয়াট হয়ে যাবে। Instead of getting rebate, you have to pay extra. তো সেই জন্য সেই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য যেটা করা হয়, স্পেশাল মিটারস আর ইনস্টল, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট মিটার। সেখানে তুমি কতটা পাওয়ার দিচ্ছ আর সিএ মানে ইউটিলিটি থেকে কতটা পাওয়ার নিচ্ছ সেই অ্যাকাউন্টিংটা হয়। কিন্তু আবার বললাম এটা কিন্তু আমাদের নর্মাল ডোমেস্টিক কনজিউমারের জন্য নয়, নট ফর দ্য সিঙ্গেল ফেজ কনজিউমার। স্টিল দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবল ইন থ্রি ফেজ কনজিউমার। Okay, so this is the real picture of the renewable energy generation and integration with this normal grids. বলো, কারো কোনো কোয়েরি থাকলে বলতে পারো, জিজ্ঞেস করতে পারো। স্যার সিঙ্গেল ফেজের জন্য গ্রিড ইন্টিগ্রেশনটা কেন পসিবল না কি সেটা রেগুলেশনটা আসেনি এখনো। কেন অ্যাকচুয়ালি করা দেখো, যাচ্ছে না? ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি জেনারেট করতেই পারো, এরকম যদি সবাই জেনারেট করতে শুরু করে সবার বাড়িতে, তাহলে তো ইউটিলিটি গুলো মানে লসে রান করবে। তাহলে ইউটিলিটি গুলো সবসময় চেষ্টা করে যাতে রিনিউয়েবল, মানে দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং। ওকে, তো সেটা তোমাকে ভাবতে হবে, ওদের ইন্টারেস্টও ভাবতে হবে না। ইউটিলিটি গুলো সবসময় ধরো এসিডিসিএল বা সিএসসি, এরা সবসময় পাওয়ার বেচার চেষ্টা করবে না। ওরা কেন পাওয়ার কিনবে তোমার থেকে? আর কিনলেও তারা রেট সেট করবে, মানে ব্যাংকের মতো। মানে তুমি যখন লোন নিচ্ছ এক ধরনের ইন্টারেস্ট পে করছো, তুমি যখন সেভিংস করছো ওরা এক ধরনের ইন্টারেস্ট দিচ্ছে 5%, কখনো 7.5%। মানে ওরা তোমাকে দিচ্ছে 5% ইন্টারেস্ট, যখন নিচ্ছে তখন 7.5% ইন্টারেস্ট। তো ইউটিলিটি গুলো তোমাকে কি করছে, তো ওদের তো লাইনটাকে তোমাকে ইউজ করতে দিচ্ছে, ইউ আর ইউজিং দ্য সেম নেটওয়ার্ক, ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্কটা তো তুমি ওদেরই ইউজ করছো। তাহলে তোমাকে ওরা ওই একই রেটে কেন পাওয়ার বেচতে দেবে? এই ব্যাপার স্যাপার গুলো নিয়ে তো এখনো কংক্রিট কিছু হয়নি সিঙ্গেল ফেজ লেভেলে। সেটা হলে হয়তো নিয়ার ফিউচার কিছু একটা রেগুলেশন হলে তখন এটা হবে। আমার যতদূর জানা সেটা এখনো হয়নি। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, Motorola One Fusion is still Motorola One Fusion. I need another fusion. And that is also plus. Yes, sir. So what's your name? Yes, sir. Shahin What's- Wasif, হ্যাঁ sir. বলো। Shahin Wasif. শাহিন। Shahin Wasif. হ্যাঁ, Wasif. তুমি কেন তোমার নামটা চেঞ্জ করোনি? এবার চেঞ্জ Sir, হয়েছে নামটা? ওটা স্যার, হ্যাঁ স্যার ওটা চেঞ্জ করে দেবো। sir. নেক্সট দিন থেকে চেঞ্জ করে দেবে, চেঞ্জ করে একেবারে ঢুকবে। ওকে স্যার, Okay. ওকে স্যার, ওকে স্যার। আর কারো কোনো কোয়েরি? আচ্ছা, তাহলে এটা তো গেল রিনিউয়েবল এনার্জি জেনারেশনের সাইডটা। এবার আমাদের আমি যে পার্টটা পড়াবো সেটা হচ্ছে এই যে রিনিউয়েবল এনার্জিটা আমরা জেনারেট করলাম সেটাকে আমরা এফেক্টিভলি কিভাবে ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, এবার এফেক্টিভলি ইউজ করতে পারি মানে যখন আমাকে এত টাকা খরচ করে ইনস্টল করতে হচ্ছে, তখন আমাকে ভাবতে হবে যে না, আমি ফালতু যাতে না খরচ করি, তাই না? কেননা তোমরা ভালো করেই জানো যে সোলার হোক, উইন্ড হোক, তার একটা ইনিশিয়াল কস্ট আছে। কেননা আমরা যদি ইউটিলিটি থেকে পাওয়ার কিনি, সেক্ষেত্রে ইনিশিয়াল কস্টটা কত, ম্যাক্সিমাম কত, ইনিশিয়ালি কত নেয় সিএসসি? 8,000 টাকা, 10,000 টাকা, ওটা ডিপেন্ডিং অন দা ডিমান্ড, তাই না?
এবং সেটা সারা জীবনের জন্য হয়ে গেল। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যদি একটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাই, মোটামুটি একটা পাওয়ার পেতে আমাদের লাগবে ইন দ্য রেঞ্জ অফ ল্যাক্স। তো এরকম একটা যখন পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাবো, তার থেকে জেনারেশন পাবো, তখন যে জেনারেশনটা পাবো আমাদের তখন ভাবতে হবে যে জেনারেশনটা আমরা ফালতু খরচ যাতে না করি, তাই না? তখনই আমাদের আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো এলো যে আমরা কি করে এনার্জি এফিশিয়েন্ট ডিভাইসেস ইউজ করতে পারি। এনার্জি এফিশিয়েন্ট, ধরো আজ থেকে 10 বছর আগে এইসব এনার্জি এফিসিয়েন্সি ব্যাপারই ছিল না, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে মানুষ বুঝতে শিখছে যে আমাদের যে জিনিসগুলো, যে লোড গুলো আমরা ইউজ করছি, সেগুলো যাতে এনার্জি এফিসিয়েন্ট হয়। এবার সেখান থেকে সেই কনসেপ্ট থেকে এখন দেখো বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে 3 স্টার 5 স্টার এই কনসেপ্ট গুলো আসছে। তোমরা আশা করি সবাই লক্ষ্য করছো এগুলো, তাই তো? আজ থেকে 10 বছর আগে কি আমরা এইসব 3 স্টার 5 স্টার দেখে জিনিস কিনেছি? কিনিনি। তখন ব্র্যান্ড দেখে কিনেছি। আরো 10-20 বছর আগে তখন কি কিনেছি? তখন ব্র্যান্ডও দেখিনি, তখন যা পেয়েছি তাই কিনেছি। কেন? তখন তো ব্র্যান্ড একটা কি দুটো। তো এখন আমাদের কাছে এই জিনিসগুলো আসছে যে এনার্জি এফিশিয়েন্ট ডিভাইস কি করে হয় যাতে আমাদের এনার্জিটা একটু কম খরচ করতে হয়। তো এই এনার্জি এফিশিয়েন্ট ডিভাইস গুলোর মধ্যে আমরা যে সাবসেটটা পড়বো সেটা হচ্ছে এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইটিং। এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইটিং কিভাবে করা যায়, কি কি এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট আছে এবং তাদের টেকনোলজি গুলো কি, এইটা একটা আমরা পড়বো। আরেকটা পড়বো যেটা আমাদের ওই আইল্যান্ডিং এর জন্য আরেকটা অপশনে লাগে, সেটা হচ্ছে স্টোরেজ ব্যাটারি, যেটা আমি অলরেডি বললাম তোমার। এই দুটো মেজর জিনিস আমরা এই সাবজেক্টের আন্ডারে পড়বো। ক্লিয়ার? ওকে আচ্ছা, তো এইখানে দেখো, এখানে একটা যেটা আমাদের এই পেপারটা পড়তে গেলে যে প্রিরিকুইজিট যেটা আছে, মানে যেটা আমাদের জানতে হবে আগে থেকে, সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স। তো তোমাদের আশা করি সবারই ইলেকট্রনিক্সও যার ছিল তারও নিশ্চয়ই পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স বলে একটা সাবজেক্ট ছিল, কি? হ্যাঁ স্যার ছিল। ইলেকট্রিক্যালদের তো ছিল, ইলেকট্রনিক্স ছিল। সেই পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সটা একটু রিভাইজ করতে হবে তোমাদের। ওকে, so that will be required to understand the different technologies are used for the energy efficient lighting. Okay, any more point you want to ask me? স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল বলো। রিগার্ডিং দি প্রিভিয়াস থিং। ধরুন আমার একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে সোলার প্ল্যান্ট আছে আমার কাছে। হ্যাঁ, এবার ওটা আমি ডাইরেক্ট গ্রিড ইন্টিগ্রেট করছি, প্লাস আমি আমার ওই পার্টিকুলার আইল্যান্ড টাইম কনজিউমার যারা আছে তাদেরকেও দিচ্ছি। আমি সেটা কি শুনতে সত্যি পেলাম না, হয়? একটু জোরে বলো, আরেকবার বলো। স্যার বলছিলাম যে আমার ধরুন একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে, একটা পার্টিকুলার এরিয়া, ধরুন একটা পাহাড়ের উপর একটা সোলার প্ল্যান্ট আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো সেখান থেকে আমি গ্রিডেও ফিট করছি, মানে গ্রিড ইন্টিগ্রেট করছি, প্লাস আমি ওই পার্টিকুলার আইল্যান্ড টাইপ এরিয়াতে হ্যাঁ। না কনজিউমারদেরও দিচ্ছি না না, পাওয়ারটা। দুটো তো সেটা একসাথে কি কখনো পসিবল হয় সম্ভব না, করা? দুটো একসাথে সম্ভব না। আইদার ইউ ক্যান গো ফর দ্য আইল্যান্ডিং মোড আচ্ছা আচ্ছা অর ইউ ক্যান গো ফর দ্য গ্রিড। এখন সেটা সম্ভব হয় অনেক সময় যদি তোমার ধরো গ্রিডে দিচ্ছ, গ্রিডে দিতে 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 হ্যাঁ গ্রিড, এখন গ্রিডের আরেকটা সমস্যা যেটা আমি বলতে ভুলে গেলাম তোমাদের, এই যে গ্রিড ইন্টিগ্রেশনের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে সামহাউ ইফ দ্য গ্রিড ইজ অফ, মানে গ্রিডটা যদি কোনো সময় বসে যায় বা গ্রিড অফ থাকে, তাহলে কিন্তু তোমার এই জেনারেশনটা তুমি আর ফিট করতে পারবে না। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন সমস্যা, মেইন প্রবলেম গ্রিড ইন্টিগ্রেশন। হ্যাঁ, গ্রিড ইন্টিগ্রেশনের অ্যাডভান্টেজ প্রচুর আছে কম্পেয়ার টু দ্য আইল্যান্ডিং সিস্টেম।
কিন্তু একটা মেন সমস্যা যেটা, যদিও সেটা মানে সিএসসি এর জন্য অতটা অ্যাপ্লিকেবল না, বাট ফর এসিডিসিএল দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তো গ্রিড যদি কখনো অফ থাকে, মানে লাইন পাওয়ার যদি অফ থাকে, সেই পাওয়ার অফ অবস্থায় কিন্তু তুমি আর কোনো জেনারেশন হিট করতে পারবে না, তোমার জেনারেশনটা আনইউজড থেকে যাবে। এবার তোমার যদি মনে হয় যে সেটা আবার একটা আলাদা খরচ, যদিও তোমার যদি মনে হয় যে যে সময়টা গ্রিড নেই সেই সময়টা আমি আইল্যান্ডিং করবো, তাহলে তোমাকে একটা চেঞ্জ ওভার সুইচ, ম্যানুয়াল চেঞ্জ ওভার বা অটো চেঞ্জ ওভার সুইচ ইউজ করতে হবে, যেটা কি করবে যখন গ্রিড থাকবে না তখন গ্রিডের সাথে তোমার জেনারেশনটাকে কাট অফ করে তোমার জেনারেশনটাকে লোডের সাথে সুইচ করবে। সেরকম একটা আলাদা তোমাকে সিস্টেমের কথা ভাবতে হবে। Actually, we have implemented this type of system in our department 7 years back under the project of DST Pars 1. And we have also 20 kilowatt. Actually, I was in that project. I was there, and Professor A.K. Sheel was there in that project. Okay, so we have wind turbine also in our rooftop, as well as we have 20 kilowatt peak solar power plant installed in our rooftop. যদিও এখন একটুখানি আমাদের রুফে কাজ হচ্ছে বলে ওইগুলো ডিসম্যান্টেল করে রাখা আছে, বাট দ্যাট ইজ আ, and in our I think you have not visited our rooms, classrooms yet, isn't it? তোমরা কি ক্লাসরুম ভিজিট করেছো আমাদের কেউ? নো স্যার। মানে ডিপার্টমেন্টে দেখোনি, ডিপার্টমেন্টটা কিরকম দেখতে? ওকে, তো যাই হোক, ডিপার্টমেন্ট কেমন দেখেছি, কিন্তু ক্লাস আচ্ছা ক্লাসরুমে ভিজিট করোনি। ক্লাসরুম গুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু সবই মানে ওই নেটওয়ার্কের আন্ডারই আছে, মানে ইটস বেসড অন দ্য অকুপেন্সি সেন্সর। তোমার যদি কোনো অকুপেন্সি না থাকে, loads will be automatically switched off, and if you enter the room, if it gets some occupancy, the loads will be switched on. Okay, এটা একটা ফিচার। কোন ঘরে অকুপেন্সি আছে না আছে, লাইট জ্বলছে না জ্বলছে, সেগুলো আমরা প্রত্যেকটা রিমোটলি দেখতে পারি। ঠিক আছে, আর যেটা বললাম যে আমাদের গ্রিডে দেবো না আইল্যান্ডিং করবো, দ্যাট চেঞ্জ ওভার অপশন অলসো উই হ্যাভ in that system. Anyway, but still that is a very old one. Nowadays, other modern inverters are available to do the same job. যাই হোক, হ্যাঁ বলো, আর কি বলছি? আরো কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো। রাজীব দাস, স্যার বলছি আপনার ক্লাসগুলো কি এই সানডে এই দুপুর টাইমেই হবে, ইভিনিং এ হবে না? হ্যাঁ আমি তো বলছি evening স্যার এ- আপনার ক্লাসগুলো কি এই দুপুর টাইমেই হবে সানডেতে, ইভিনিং এ হবে না? না সানডে তো আমি ক্লাস নেবো না। সানডে ক্লাসটা বাকি দিন নিলাম, যেগুলো হবে দেখো আমাদের তো সেগুলো ইভিনিং এই হবে তো? হ্যাঁ ইভিনিং এ হবে। আমাদের তো এখন আমরা প্যান্ডেমিক এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আমরা ক্লাসে যেতে পারছি না, ডিপার্টমেন্টে যেতে পারছি না, তো সেটার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। কিন্তু অনলাইনের অ্যাডভান্টেজটাও তো আমাদের নিতে হবে, শুধু ডিসঅ্যাডভান্টেজটা নেবো আর অ্যাডভান্টেজটা নেবো না তা তো নয়। তাহলে কে আমাকে বলেছে যে রবিবার দিন দুপুরবেলা তোমাকে ক্লাস নিতে হবে? হুম, আমার কি ইচ্ছা করছে রবিবার দিন দুপুরবেলা ক্লাস নিতে? ইচ্ছা করছে না, কিন্তু কি করবো বলো, দুটো সপ্তাহ চলে গেছে, একটাও ক্লাস হয়নি। হ্যাঁ, আর হার্ডলি তোমরা 2 কি 3 মাস পাবেই পুরো সেমিস্টারটা শেষ করার জন্য, আমাকে সিলেবাসটা শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, তো এক্সট্রা ক্লাস যদি হয় সেটা হয়তো দুপুরবেলা, মানে রবিবার দুপুরবেলাও নিতে হতে পারে, কিন্তু মানে নর্মাল যে ক্লাস রুটিন আছে, যেটা আছে ওয়েডনেসডে 7:30, তো সেই শিডিউল অনুযায়ী ক্লাস হবে। বোঝা গেছে রাজেশ? ওকে, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। আমি তোমাদের অ্যাকচুয়ালি মানে ইন্ট্রোডাকশনটাই পাইনি। রাজেশ, তুমি কোথা থেকে পাস করেছো?
রাজেশ দাস, স্যার এনসিটিভি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, NC এনসিটিভি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। ও কমাল রায়, তাই তো? ইলেকট্রিক্যাল তোমার? হ্যাঁ 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 স্যার ইলেকট্রিক্যাল। কমাল রায়কে চেনো? আর তোমাদের হ্যাঁ, হেড control হেড system এর হেড teacher, হেড কে জানো? ওই যে আগে তো অর্ক স্যার ছিলেন, এখন কি আছে বলতে পারবো না, এখন তমাল স্যারই হয়তো হবে। না না হেড নাম কি জানো বেশ? যাই হোক, কল্লোল মুখার্জি, তুমি কোথা থেকে পাস করেছো? আমি অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে পাস করেছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, রাজশ্রী দা, রাজশ্রী গুপ্তা, তাই তো? হ্যাঁ তোমাদের এইচওডি কি আচ্ছা, এখন হ্যাঁ। সোমানা দি না রাজশ্রী দা? আর এখন রাজশ্রী স্যারই এইচডি হয়েছে। গতবারে সুমনা ম্যাডাম ছিলেন। আচ্ছা, তো আমাকে কি দেখেছো তুমি? মানে আমি তো পরীক্ষা টরীক্ষা নিতে যাই মাঝে মধ্যে ফাইনাল ইয়ারে। হ্যাঁ মনে হয় দেখেছিলাম। তোমাদের সময় তো যাইনি, আমাদের এবার তো তোমরা তো লকডাউনে। এক্সটার্নাল আপনি ছিলেন হয়তো। হ্যাঁ, তুমি কি লকডাউনে পাস করেছো না? হ্যাঁ, আমাদের ফাইনাল সেমিস্টার লকডাউন, ও, ফাইনাল সেমিস্টার লকডাউনেই ছিল। আচ্ছা, ভালো তো নাও দেখতে পারো। অর্ঘদীপ, হ্যাঁ স্যার, টেকনোমেন সল্টিং। টেকনোমেন্ট সালে ইলেকট্রিক্যাল? হ্যালো, হ্যাঁ, তোমার কি ইলেকট্রিক্যাল? ইলেকট্রিক্যাল। আচ্ছা, ইলেকট্রিক্যাল। ধর্মদাস মন্ডল আছে ওখানে হেড নাকি এখন কি হ্যাঁ আছে? স্যার ইলেকট্রিক্যাল, স্যার ইলেকট্রিক্যাল। ধর্মদাস মন্ডল হেড এখন হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ, ধর্মদাস স্যারই আছেন। ধর্মদাস স্যার হেড? হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি আছেন, উনি এখন এইচওডি আছেন। ও, হ্যাঁ স্যার। আর তোমরা এই অলোক আর মুখার্জিকে ওই প্রদীপ পেয়েছিলে? স্যারও আছেন। অলোক প্রদীপ মুখার্জিকে পেয়েছিলে না তো ছেড়ে দিয়েছিল? অলোক মুখার্জিকে, হ্যাঁ একটা সেম পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, ও আমার স্কলার, আমার student। একটা সেম পেয়েছিলাম। আর প্রদীপ স্যারও আছে, প্রদীপ দাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। শাহিন ওয়াসিফ, আচ্ছা। ইয়েস স্যার। তুমি? হ্যাঁ স্যার, আমি স্যার এই আরসিসি ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি থেকে আমি পাস আউট করেছি। আরসিসি, আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, ভালো। আমার স্ট্রিম স্যার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল, আচ্ছা, আর আমার 2020 তে পাস আউট আমি। 2020, আচ্ছা। তারপর কি অর্কদীপ দিয়া নাকি? আমি অর্কপ্রভ বলছি। হ্যাঁ, অর্কপ্রভ দিয়ান। দিয়ান, আচ্ছা। অর্কপ্রভ দিয়ান, বলো তুমি। আমি টেকনোমেন সল্টলেক থেকে পাস করেছি। ওই ওদের ডিপার্টমেন্ট অর্ঘ, ওই কি বলে জানো? হ্যাঁ, আচ্ছা, অর্ঘদীপ। তোমরা কি ভাই নাকি? হ্যাঁ, আমরা টুইন স্যার। ও আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে তো একই হবে। ঠিক আছে। ঋষিকা, আপনি হয়তো গৌরব মাসান্তকে চিনতে। হ্যাঁ বলো। গৌরব, হ্যাঁ স্যার, আমি কুচবিহার গভর্নমেন্ট। গৌরব মাসান্তকে চিনি? হ্যাঁ চিনি, আমার স্টুডেন্ট কি? গৌরব মাসের নামটা তো শোনা শোনা লাগছে। হ্যাঁ যাদবপুরের স্টুডেন্ট হবে। হ্যাঁ স্যার, অনেকদিন পাস আউট হয়ে গেছে। যাদবপুর হ্যাঁ, যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে প্রথম ছিল। দিকে আর কি। ঋষিকা, হ্যাঁ, আমাদের স্কুলের। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার, আমি কুচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে 2020 তে পাস আউট ইলেকট্রিক্যাল। ও, প্রবাল দা আছে ওখানে? প্রবাল দেব? হ্যাঁ প্রবাল দেব, স্যার, উনি প্রিন্সিপাল আমাদের। ও প্রিন্সিপাল এখন না প্রবাল দা? হ্যাঁ স্যার, উনি প্রিন্সিপাল আমাদের। ও হ্যাঁ স্যার। আর তারপরে হচ্ছে ঐন্দ্রিলা নাকি? হ্যাঁ স্যার, আমি নারোলা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে পাস করেছি স্যার, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ 2016 পাস আউট আমি। 2016? হ্যাঁ স্যার। তুমি এতদিন কি করছিলে? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি জব করি আইটি তে।
জব করছিলে? তো আমার সুযোগ হয়নি তখন স্যার। হ্যাঁ, জব করি আমি এখনো। ও এখনো জব করো? আচ্ছা এটা এই ইভিনিং, আচ্ছা ইভিনিং এ করছো, হ্যাঁ আচ্ছা ভালো করো। এটা ইভিনিং ক্লাসেস বলেই আমি করতে পেরেছি। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার আগে থেকে ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা করার, কিন্তু সুযোগ হয়নি আমার ফ্যামিলির জন্য। আমার বাবা রিটায়ার করে গেছেন, তো আমাকে জব জয়েন করতে হয়। পড়াশোনাটা অনেকদিন থেকে ছিল, চেষ্টা করছিলাম। তারপরে স্যার এই লকডাউন হলো। শিল্পী ভট্টাচার্য ছিল ওখানে তোমরা যখন না পড়েছো? স্যার, ইলেকট্রিক্যাল আমি 2012 to 16 ব্যাচ আমার। ইলেকট্রিক্যাল শিল্পী ম্যামের তো আমার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ইলেকট্রিক্যাল, আচ্ছা নারুলা ছিল তো, যাই হোক আমার মনে নেই। তোমাদের তো হেড একজন স্যার ছিলেন না, ওই যে আমাদের যাদবপুরে ইভিনিং এ পাস করেছেন? কে বলুন তো স্যার নাম? আমাদের হেড যে আমাদের অম্লান চক্রবর্তী। অম্লান চক্রবর্তী তো অম্লান অনেকদিন আগে চক্রবর্তী ছিলেন। ছিলেন তখন যখন আমরা। অম্লান চক্রবর্তী তো এখন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। উনি আমার পরে ছিলেন, আমি এক্স্যাক্টলি ওনার নামটা মনে করতে পারছি না। 16 উনি পরে, তারপর থেকে উনি হেড ছিলেন। সন্দীপ স্যার কি? হ্যাঁ এরকমই নাম হবে, মনে নেই আমার। উনিও ছেড়ে হ্যাঁ দিয়েছেন এখন তো। উনি এখন নবমিতা হেড আছে। শিবপুর। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, অমিতা ম্যাম। নবমিতা আগে এমসিকেবি তে ছিল। হ্যাঁ উনি 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 ফার্স্ট প্রফেসর ছিলেন, তারপরে উনি হেড এইচওডি হলেন যখন ওই স্যার ছেড়ে দিলেন। শিবপুরের থেকে পিএইচডি করেছিলেন আই থিঙ্ক ওই স্যার। আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না। কে ওই আমি ওই যে 16 স্যারের কথা বলছো? হ্যাঁ ও তো বেশ কাছে পিএইচডি করেছে, অভিনন্দন দার কাছে PhD করেছে শিবপুরে। যে ভদ্রলোক ছিলেন ওর নামটা মনে পড়ছে না আমার, অভিনন্দন দের কাছে পিএইচডি করেছে শিবপুর। এখন ছেড়ে দিয়েছে recent। হ্যাঁ, তারপরে ম্যাডাম তারপর নবমিতা হলেন হেড। পিএইচডি। অনুব্রত হ্যাঁ স্যার, আমি কুচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাস করছি and 2020 পাস আউট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। 2020, আচ্ছা। তোমাদের তো আরেকজন এতে ইলেকট্রিক্যালে ভর্তি হয়েছে, সেদিনকে কথা হচ্ছিল। ইলেকট্রিক্যাল, নর্মাল ইলেকট্রিক্যাল যেটা মেশিন, ইলেকট্রিক্যাল মেশিন। নাসিম আলী। হ্যাঁ নাসিম আলী। হ্যাঁ শেখ নাসিম আলী বা এরকম একটা কেউ একটা যেন নাম হবে, মানে এক্স্যাক্টলি নামটা মনে পড়ছে না। ও একজন ইলেকট্রিক্যাল মেশিন স্পেশালাইজেশন নিয়েছে। আমার তো ক্লাস থাকে বলে কোচবিহার গভর্নমেন্ট। সায়ন্তী। হ্যাঁ স্যার, আমি সায়ন্তী। আমি মেঘনাথ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে 2020 পাস আউট, আর আমার ডিপার্টমেন্ট ছিল ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন। ইলেকট্রনিক্স ছিল, আচ্ছা। তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো এখানে? হ্যাঁ স্যার, আমার ইলেকট্রনিক্স। না স্যার, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। মানে তাহলে আজকে যেগুলো পড়িয়েছি মোটামুটি এগুলো কিছুই বোঝোনি? বলছেন কে? মানে পাওয়ার সিস্টেম রিলেটেড তো তোমরা কিছুই হ্যালো স্যার। হ্যাঁ মানে আজকে যেগুলো আমি পড়ালাম, লোড ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোল, পাওয়ার সিস্টেম রিলেটেড, এগুলো নিশ্চয়ই কিছুই বোঝোনি। স্যার আমাদের যখন ইলেকটিভ সাবজেক্ট ছিল, প্রথমে আমাদের একটুখানি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স দিয়েছিলেন। তো কিছুটা মানে ওই একটা দুটো ক্লাস আমাদের পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স হয়েছিল, তারপর আবার সাবজেক্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। তো সেরকম ভাবে কিছু স্যার জানি। আচ্ছা, কিন্তু এই সাবজেক্টটাতে কিন্তু পাওয়ার সিস্টেমের একটা ব্যাপার রয়েছে, যেটা আরেকটা পার্ট, যেটা একে স্যার নেবেন। সেখানে কিন্তু পাওয়ার সিস্টেমটা বোঝাটা একটু দরকার। স্যার ওই পার্টটাতে পড়তে, আমার পার্টটাতে নয়, আমার পার্টটাতে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স রিলেটেড জিনিসটাই বেশি লাগবে। ওকে 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 স্যার। ওকে স্যার। শেখর, রক্ষিত, মাইক্রোফোন প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, সেন্ট থমাস, শেখর রক্ষিত সেন্ট থমাস থেকে পাস করেছে। ওকে। সৌম্যজিৎ। স্যার আমি কিট ইউনিভার্সিটি ভুবনেশ্বর, ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা, তুমি বাংলা বোঝো তো? হ্যাঁ স্যার।
আচ্ছা, মানে বাঙালি, মানে বেঙ্গল থেকে। কোন ডিপার্টমেন্ট? ইলেকট্রিক্যাল স্যার, 2020 পাস আউট। ইলেকট্রিক্যাল। ঈশিতা? ঈশিতা ভট্টাচার্য? হ্যাঁ স্যার, আমি ঈশিতা, আমি এমসিকেভি থেকে পাস আউট 2019 এ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ইলেকট্রিক্যাল, আচ্ছা, ভালো। তোমাদের সব টেক ফেস্ট হতো, ওগুলো অ্যাটেন্ড করতো তোমরা? বিভিন্ন টেক ফেস্ট হতো, যেটা আইইটি থেকে, তোমাদের তো আইইটি চ্যাপ্টার আছে ওখানে। হ্যাঁ স্যার, আইআইটি চ্যাপ্টার আছে। আমি ওখানে একবার মডেল কম্পিটিশন করেছিলাম, যাদবপুরেও একবার এসেছিলাম। আর হচ্ছে আর এমনি সেমিনার যেগুলো হতো সেগুলো অ্যাটেন্ড করতাম, আইটি যেগুলো হতো, তারপর ওয়ার্কশপ হয়েছিল একটা, তখন করেছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। সবুজ? সবুজ লস্কর? ওর মাইকটা মনে হয় কাজ করছে না। ঠিক আছে, তোমাদের তো আরো মনে হয় 13, আরো প্রায় 5 জন আছে যারা আজকে আসেনি, তাই তো? তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিলাম। তোমাদের এমনি অসুবিধা হচ্ছে না তো জুমে ক্লাস করতে? স্যার এখনো সেরকম হচ্ছে না, প্রথম ওই হবে না, আশা করি শীতের এটাতে দিকে, কম হবে, তার কারণ হচ্ছে এটাতে তোমার